ہر شہر ہر خبر میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے رخ کریں گے پنجاب کا۔ سیالکوٹ میں وفاقی وزیر داخلہ سید محسن نقوی کے سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کے ہمراہ اولڈ ایج ہوم آمد۔ وفاقی وزیر داخلہ نے سینئر رہنما آئی پی پی ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کے ہمراہ نئے سال اور سالگرہ کا کیک کاٹا۔ محسن نقوی کا ضعیف العمر شہریوں کی کفالت اور ان کی بہترین دیکھ بھال پر ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کو خراج تحسین۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ اولڈ ایج ہوم میں ضعیف العمر افراد کو بہترین سہولیات کی فراہمی نے بے حد متاثر کیا ہے۔ اس کار خیر میں پہلے بھی ساتھ تھے اور اب بھی اس ادارے کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اولڈ ایج ہوم کی وسعت اور رہائشیوں کو سہولیات کی مزید فراہمی کے لیے ہر ممکن تعاون پیش کریں گے۔ اس موقع پر ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کا کہنا تھا کہ میرے حلقے کے عوام میں میرے دکھ سکھ اور خوشی غمی کے ساتھ ہیں۔ ان کے ہمراہ سالگرہ اور نئے سال کی خوشیاں منانا خوشیوں کو مزید ابالا کرنے کا باعث ہے۔ سید محسن نقوی ہمہ جہت اور متحرک سیاستدان ہیں۔ ان کے زیر انتظام قومی ٹیم کامیابیاں سمیٹ رہی ہے۔ ان کی اولڈ ایج ہوم آمد بزرگ شہریوں کے لیے باعث فخر اور باعث خوشی ہے۔ پپلا ایم روڈ پر دھند کی وجہ سے تیز رفتار ٹرک سامنے سے آنے والی گاڑی سے ٹکرا گیا۔ حادثے میں ایک شخص جاں بحق اور 4 شدید زخمی ہو گئے۔ ایم روڈ پر دھند کے باعث ٹرک کراسنگ کے ذریعے سامنے سے آنے والی گاڑی سے ٹکرا گیا۔ حادثے کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا جبکہ 4 افراد زخمی ہو گئے۔ جاں بحق شخص اور زخمیوں کو فوری طور پر THQ ہسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں زخمیوں کو طبی امداد دی جا رہی ہے۔ بہاول نگر کے علاقے ڈھارا والا میں کلہاڑی کے وار کر کے 4 افراد نے رقبے کی رنجش بنا کر 80 سالہ شخص کو قتل کر دیا۔ ڈھارا والا کے نواحی گاؤں میں رات کے وقت گھر کے قریب مویشیوں کے پاس سوئے ہوئے 80 سالہ ضعیف شخص کو 4 ملزمان نے رقبہ لینے کی رنجش کے بنا پر سر پر کلہاڑیوں کے وار کر کے قتل کر دیا۔ خود موقع سے فرار ہو گئے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ اوکاڑا کی مصروف ترین اور اہم شاہراہ فیصل آباد روڈ سے ٹرانسفارمر چوری ہو گیا۔ ٹرانسفارمر چوری ہونے کی وجہ سے علاقے میں بجلی کی فراہمی متاثر۔ علاقے کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ 8 گھنٹوں سے علاقے کی بجلی بند ہے۔ مصروف ترین شاہراہ سے ٹرانسفارمر چوری ہونا متعلقہ اداروں کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وابستہ حکام کا عملہ ابھی تک یہاں نہیں پہنچ سکا جس سے عوام میں مزید اضطراب پیدا ہو رہا ہے۔ گوجرانوالہ میں چوری کی انوکھی واردات۔ بھوک کے ستائے چوروں نے ٹکا شاپ کا صفایا کر دیا۔ پولیس کے مطابق چوروں نے دکان کا تالا توڑ کر واردات کی۔ چور دکان سے 25 کلو مچھلی، 60 کلو چکن اور 2 پیٹی گھی، 10 کلو رائتا، 4 کلو سلاد لے گئے۔ چور جاتے ہوئے تلائی کرنے والے 5 عدد پتیلے بھی اڑا لے گئے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ دریا سندھ میں ہیڈ تونسا کے مقام پر غیر قانونی شکار کے باعث نایاب قیمتی ڈولفن مچھلی کی نسل کو خطرات لاحق ہو گئے۔ دریا سندھ میں پانی کم ہونے کے باعث 5 ڈولفنز مچھلیاں نظر آنے پر ان کی نگرانی شروع کر دی گئی۔ ہیڈ تونسا براج کے ڈاؤن سٹریم پر 2 بڑی ڈولفن مچھلیوں کو 3 بچوں کے ساتھ دیکھا گیا۔ محکمہ فشریز، وائلڈ لائف اور فلاحی تنظیم کے نمائندوں نے مل کر ڈولفن مچھلیوں کو شکاریوں سے بچانے کے لیے آپریشن شروع کر دیا۔ دریا سندھ میں پانی کا بہاؤ تیز ہونے تک شکاریوں کے تمام جال کو ہیڈ تونسا کے مقام پر نکال دیا گیا۔ چیچا وطنی میں سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے کمرے میں جلائی گئی آگ نے 3 سالہ بچے کی جان لے لی۔ کسوال میں والدین نے کمرے میں دہکتے کوئلے انگیٹھی ڈال کر رکھے تھے۔ دہکتے کوئلوں سے رضائی کو لگنے والی آگ نے بستروں اور کپڑوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کمرے میں سویا 3 سالہ ارسلان آگ کی زد میں آ کر جاں بحق ہو گیا۔ ٹیکسلا بار ایسوسی ایشن کے الیکشن میں سید تجمل حسن کاظمی صدر جبکہ سید وقاص علی نقوی جنرل سیکرٹری منتخب ہو گئے۔ ٹیکسلا بار کے الیکشن میں صدر اور جنرل سیکرٹری کا پینل کراس ہو گیا۔ یونائیٹڈ گروپ کے سید تجمل حسن کاظمی ٹیکسلا بار کے صدر جبکہ پروفیشنل لائرز گروپ کے سید وقاص علی نقوی جنرل سیکرٹری منتخب ہو گئے۔ سید تجمل حسن کاظمی نے 164 جبکہ ان کے مد مقابل امیدوار فرحان آقا مرانا نے 152 ووٹ حاصل کیے۔ نائب صدر کے امیدوار گلنار ملک، جوائنٹ سیکرٹری کی سیٹ پر ملک اویس امان، لائبریری کی سیٹ پر نرگس شاہین کامیاب قرار پائیں۔ پنجاب بھر کی طرح پاک پتن میں بھی ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات 2025 تا 2026 کا انعقاد کیا گیا۔ پروفیشنل ڈاہا گروپ کے راؤ محمد اکرم ایڈوکیٹ 505 ووٹ لے کر صدر بار منتخب۔ محمد گلشیر بودلہ ایڈوکیٹ 474 ووٹ لے کر جنرل سیکرٹری بار منتخب۔ شہزاد علی انجم 487 ووٹ لے کر جوائنٹ سیکرٹری منتخب۔ بلال حسین رت ایڈوکیٹ 541 ووٹ لے کر فنانس سیکرٹری منتخب۔ اقبال مسعود ایڈوکیٹ 576 ووٹ لے کر نائب صدر بار منتخب۔ بختاور علی نون 465 ووٹ لے کر لائبریری سیکرٹری منتخب ہو گئے۔
شاہ جمال میں تجاوزات کی بھرمار، گھنٹوں ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا، عوام کے لیے پیدل چلنا مشکل بن گیا۔ چوک خان گڑھ اڈا اور دیگر چوکوں پر تجاوزات کی وجہ سے ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ان چوکوں سے تجاوزات ختم کیے جائیں تاکہ ٹریفک جام نہ ہو پائے۔ اہل علاقہ نے ڈی سی مظفر گڑھ سے مطالبہ کیا ہے کہ تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے تاکہ عوام کے آنے جانے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی ڈرائی فروٹ کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا، جس وجہ سے ڈرائی فروٹ غریب عوام کی پہنچ سے دور ہو گیا۔ مزید دیکھیں گے فیصل آباد سے شیخ عرفان کی رپورٹ میں۔ اس میں اینٹی آکسیڈنٹ کی کثیر تعداد پائی جاتی ہے۔ یہ آپ کے خون میں شوگر کی سطح کو اعتدال میں رکھتی ہے۔ تو انگوروں کو بے موسم میں بھی استعمال کرنے کے لیے اس کو ہم ڈرائی فارم میں لے کر آتے ہیں۔ جب ہم اس کو ڈرائی کرتے ہیں تو اس کی نیوٹریشن پروفائل آٹومیٹیکلی بڑھ جاتی ہے۔ کشمش میں ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے مختلف معدنیات موجود ہیں۔ کشمش دانتوں کی صحت اور کینسر سے بچاؤ کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اس میں موجود معدنیات آنکھوں کی متعدد بیماریوں سے بچانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کشمش کا تو بہت فائدہ ہے۔ یہ پہلا جو انگور ہوتا ہے، پھر اس کے بعد منقب بن جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ ٹوٹی سوگی بن جاتی ہے۔ باقی ڈرائی فروٹ اپنی جگہ، لیکن کشمش کا جو ٹیسٹ ہے اور جو اس کی کوالٹی ہے، جو اس کے بینیفٹس ہیں، وہ اپنی جگہ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ چاول وغیرہ میں، کسٹرڈ وغیرہ میں، اور وہ خون کے لیے خاص طور آپ کی جو باڈی کا ہے نا، اس کی سرکولیشن بہت زیادہ اہم ہے۔ ٹھیک، یہ بچوں کی نشو و نما کے لیے بھی بے حد مفید ہے۔ کشمش کا استعمال خوبصورت اور جوان بنائے رکھتا ہے، اس لیے کشمش خود بھی کھائیں اور بچوں کو بھی کھلائیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شیخ عرفان، ABN نیوز، فیصل آباد۔ حبیب آباد کے نواحی گاؤں میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں مریضوں کے لیے ٹیسٹ اور ادویات فری فراہم کی گئی۔ حبیب آباد کے نواحی گاؤں میں ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ماہر ڈاکٹر سے اپنی خدمات سر انجام دی۔ دن بھر مرد اور خواتین اور بچوں سمیت سینکڑوں مریضوں کا فری میڈیکل چیک اپ اور ٹیسٹ کیے گئے۔ کیمپ میں مریضوں کو معیاری ادویات مفت میں فراہم کی گئیں۔ فری میڈیکل کیمپ سے گاؤں بھر کے سینکڑوں افراد نے استفادہ کیا۔ دینا بچوں کے اغوا کرنے والے ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ پولیس تھانہ دینا کی کارروائی، اغوا کے مقدمہ میں ملوث اشتہاری مجرم کو گرفتار کر کے مغوی بچہ بازیاب کروا لیا گیا۔ پولیس ترجمان کے مطابق ملزم مغوی بچوں سے لاہور میں بھیک منگواتا تھا۔ مجرم سے اغوا شدہ 10 سالہ بچے عبداللہ اور 8 سالہ اختیار اللہ کو بازیاب کروا کر لواحقین کے حوالے کر دیا۔ پپلا کے نواحی علاقے چک نمبر 11 ML میں سیوریج نظام کی عدم موجودگی نے مکینوں کی زندگی کو مزید مشکل بنا دیا۔ گندے پانی کے نکاس کا مناسب انتظام نہ ہونے کے باعث یہ پانی زیر زمین صاف پانی کے ذخائر میں شامل ہو رہا ہے، جس سے پانی آلودہ اور مضر صحت بن چکا۔ مزید تفصیلات جانیے خالد نیازی کی رپورٹ میں۔ ہوائی علاقہ چک نمبر 11 ML میں ایک نہایت اہم اور حساس مسئلے کو ABN نیوز نے اجاگر کیا تھا۔ اس رپورٹ میں پینے کے صاف پانی کے آلودہ ہونے اور متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا تھا، جو یقیناً ایک سنگین اور فوری توجہ کا متقاضی معاملہ تھا۔ بدقسمتی سے اب تک اس مسئلے کا کوئی مؤثر حل نکالا نہیں جا سکا، بلکہ علاقہ کے مکینوں کی مشکلات میں مزید اضافہ دیکھنے کو ملا۔ یہ ایک نہایت سنگین اور قابل توجہ مسئلہ ہے کہ شہریوں کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی میں دن بدن مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ علاقے میں سیوریج نظام کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے پانی آلودہ ہو رہا ہے اور عوام کی صحت پر مضر اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو فوری حل کا متقاضی ہے، تاکہ عوام کو ان کا بنیادی حق فراہم کیا جا سکے اور ان کی زندگیوں کو صحت مند اور محفوظ بنایا جا سکے۔ یہ مسئلہ مقامی انتظامیہ کی غفلت اور عدم توجہ کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مکینوں نے حکومت اور متعلقہ اداروں سے اپیل کی ہے کہ اس مسئلے کو فوری طور پر حل کیا جائے، تاکہ انہیں بنیادی سہولیات میسر ہو سکیں اور ان کی صحت کو محفوظ بنایا جا سکے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ خالد نیازی، ABN نیوز، تحصیل پپلا، ضلع میاں والی۔ خانپور میں بلدیہ کے عدم توجہی کی وجہ سے شہری علاقوں میں کچرے کے ڈھیر لگ گئے۔ خانپور میں بلدیہ کے عدم توجہ کے باعث شہری علاقوں جیسے ریاض کالونی، ماڈل ٹاؤن، اسر ٹاؤن، غریب آباد اور ریاض ٹاؤن میں گندگی اور کچرے کے ڈھیر لگ گئے۔ اس سے مختلف وبائی امراض پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا، جس سے مقامی افراد شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ سمڑیال میں اوورسیز پاکستانی کی شادی میں نوٹوں کی برسات۔ بارات جب شادی ہال سمڑیال پہنچی، دلہے کے بھائیوں اور دوستوں نے ملکی اور غیر ملکی کرنسی کی برسات کر دی۔ دلہے کے بھائیوں اور دوستوں نے راستوں میں ہی نوٹ برسانا شروع کر دیے۔ بارات شادی ہال سمڑیال پہنچی تو دلہے کے بھائیوں اور دوستوں نے 50 لاکھ سے زائد ملکی اور غیر ملکی کرنسی لٹا دی۔ پیسے لوٹنے والوں کی چاندی ہو گئی۔ گاؤں بکھڑے والی کو اوورسیز پاکستانیوں کا گاؤں کہا جاتا ہے۔ رحیم یار خان میں خواتین اور نوجوانوں کو باعث روزگار کمانے کے حوالے سے آگاہی دینے کے لیے ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں ہنر مند خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور اپنے بزنس آئیڈیاز کو شیئر کرنے کا موقع حاصل کیا۔ مزید دیکھتے ہیں عزیر الحق چودھری کی رپورٹ میں۔
رحیم خان ٹاؤن ہال میں باعزت روزگار کمانے کے حوالے سے سیمینار، جس میں نوجوانوں اور اقلیتی خواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ چولستان کی جو خواتین ہیں وہ اپنے گھروں میں سلائی کڑھائی کا کام کرتی ہیں یا پولٹری فارم ہے یا جانور پالتی ہیں، تو پچھلے سال ایک خواتین نے ہماری چولستان سے تھی، انہوں نے پولٹری فارم کا آئیڈیا دیا اور ان کو 5 لاکھ روپے ملا، وہ بہت خوش ہے اور اس نے اپنے ہنر کو بھی آگے کیا اور اپنا بزنس بھی سٹارٹ کر لیا۔ تقریب میں 15 سال سے 45 سال تک کے ہنرمند نوجوانوں اور خواتین کو بزنس آئیڈیاز کے ساتھ پروگرام آگے بڑھو میں شمولیت حاصل کرنے کے بارے میں آگاہی دی گئی، اور وہ اپنا جو آئیڈیاز ہیں، جو بزنس کے آئیڈیاز وہ پریزنٹ کریں گی، اس کو انڈیپینڈنٹلی جو ججز ہیں وہ دیکھیں گے۔ آپ نے ایک صرف چھوٹی سی 3 منٹ کی ویڈیو بنا کے پریزنٹ کرنی ہے، اپلیکیشن کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے گوگل فارم کے تھرو، اور وہ ہمیں مل جائے گی، ان کو شارٹ لسٹ کیا جائے گا، پھر ان کی مینٹورنگ ہوگی اور پھر یہ جو انعام ہے وہ ججز کے تھرو وہ ان لوگوں کو ملے گا۔ تقریب کا مقصد سلیکٹ ہونے والے بزنس آئیڈیاز کو مالی امداد فراہم کر کے ان کو باعزت کاروبار کروانا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ کیمرامین سعد اللہ کے ساتھ عزیر الحق چودھری، ABN نیوز، رحیم یار خان۔ اب رخ کرتے ہیں پہلوانوں کے شہر گجرانوالہ کا، جہاں شہریوں کی بڑی تعداد ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں خالص مسالہ جات سے تیار کردہ گرما گرم سجی کھانے پہنچ گئی۔ اس وقت ہمارے نمائندے رانا جاوید ایک سجی پوائنٹ پر موجود ہیں۔ جی جاوید، مزید بتائیے گا۔ جی، اس وقت ہم سجی پوائنٹ پر موجود ہیں۔ بات کریں تو سجی کے حوالے سے سردی کی شدت میں کافی اضافہ ہو چکا ہے، شہریوں نے سجی پوائنٹ کا رخ کر لیا ہے۔ اس وقت سجی میکر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کریں گے۔ ہمارے اپنے خود کے مسالے ہوتے ہیں، ہم خود تیار کرتے ہیں، بہت 2-2.5 گھنٹے میں مسالے لگانے کے بعد ریڈی کرتے ہیں۔ مسالے کے بعد اس کو کوئی بھی آرڈر ہے اس کے بعد ہم اس کو آدھے گھنٹے میں ریڈی کر دیتے ہیں۔ سجی میکر کی بات ہوئی، ان کا کہنا تھا اس میں کئی مسالہ جات لگائے جاتے ہیں، یہ خود ہم مسالہ جات تیار کرتے ہیں، اسے 2-1.5 گھنٹہ لگتا ہے سجی کو تیار کرنے کے لیے۔ کولوں کی ہلکی آنچ میں اسے تیار کیا جاتا ہے۔ جب شہری دور دراز سے یہاں پہ سجی کھانے کے لیے آتے ہیں، سردی کا موسم ہے، انجوائے کرتے ہیں۔ جی، سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی سرائے عالمگیر کے شہریوں کی بڑی تعداد نے مختلف مچھلی پوائنٹس کا رخ کر لیا۔ سردیوں میں لوگ زیادہ تر مچھلی کھانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہاں پر لوگ دوست احباب کے ساتھ سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے مختلف مچھلی کے پوائنٹس کا رخ کرتے ہیں، اور اس وقت نمائندہ ABN نیوز چودھری ارشد محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی چودھری ارشد محمود، آگاہ کریں۔ وقت میں موجود ہوں سرائے عالمگیر دریا کنارے فش پوائنٹ پر۔ سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے دور دراز سے فیملیز یہاں کا رخ کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت ایک شہری موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ مچھلی کا ذائقہ اچھا تھا، جہاں پہ مختلف قسم کی مچھلیاں تھیں، جس میں سے سنگاڑا، رو اور گلفام وغیرہ۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم جب بھی یہاں سے گزرتے ہیں، لاہور جاتے ہیں، تو یہاں کی فش بڑے شوق سے کھاتے ہیں، جس سے سردی کی شدت کم ہوتی ہے۔ جی، تلا گنگ میں گیس کی غیر اعلانیہ بندش سے شہری پریشان ہیں۔ گیس نہ ہونے کی وجہ سے اہل خانہ پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں تو نمائندے اکرم نور کی یہ رپورٹ۔ تلنگانگ شہر اور گرد و نواح میں سوئی گیس کی غیر اعلانیہ بندش تلنگانگ کی شہریوں کی مشکلات اور پریشانی کی بڑی وجہ بن چکی ہے۔ تو سوئی گیس نہ ہونے کی وجہ سے طلباء اور طلبات اور نوکری پیشہ افراد کے معمولات زندگی تک متاثر ہو رہے ہیں۔ تو یہ افراد صبح گیس نہ ہونے کی وجہ سے بغیر ناشتے کے ہی گھر سے جانے پر مجبور ہوتے ہیں۔ گیس نہ ہونے کی وجہ سے بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ پورے ضلع تلنگانگ میں گیس نہیں ہے، جس کی وجہ سے طالب علم بغیر ناشتے کے سکول جا رہے ہیں، آفس ورکر جو ہیں وہ بھی ناشتے کے بغیر جا رہے ہیں، اور جو گیس کا شیڈول دیا ہوا ہے اس کے مطابق بالکل گیس دے ہی نہیں رہے۔ 1-2 گھنٹہ صبح، 1-2 گھنٹہ شام، سارا دن ساری رات کوئی گیس نہیں۔ جبکہ شہریوں کے مطابق اکثر گھروں میں لگے گیس کمپریسر بھی سوئی گیس غریب کے چولہے تک نہ پہنچنے دینے کی بڑی وجہ ہے۔ اگر اعلیٰ حکام جو گیس کا شیڈول جاری کیا گیا اس پر عمل درآمد اور گیس کمپریسر لگانے والوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کا احکامات جاری کرے تو یقیناً تلنگانہ کی شہریوں کی مشکلات میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ اکرم نور، ABN نیوز، تلنگانہ۔ سردی کی شدت بڑھنے کے ساتھ ہی قصور میں گھریلو سوئی گیس کی قلت نے عوام کو شدید مشکلات میں مبتلا کر دیا۔ کم پریشر اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے معمولات زندگی کو مفلوج کر دیا، جبکہ متبادل ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے عوام کی پریشانیوں میں مزید اضافہ کر دیا۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں میاں کاشف کی رپورٹ میں۔ گیس کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ صبح اور شام کے وقت جب گھروں میں کھانے پکانے کا وقت ہوتا ہے، گیس کا پریشر یا تو اتنا کم ہوتا ہے کہ چولہے جل نہیں پاتے، یا پھر گیس مکمل طور پر غائب ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے شہریوں کا ABN نیوز سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ گیس بھائی نہ تو صبح آ رہی ہے،
10 मिनट आती है फिर बंद हो जाती है, ठीक है। ना तो रोटी पकती है, ना दूध गर्म होता है, ना चाय बनती है, ठीक है। बाहर से लकड़ी लेके आते हैं, वो भी 4000 की 3600 रुपये की मन मिलती है, ठीक है। बिल है जो से गैस आती नहीं है, बिल आते 10,000 रुपये बिल। गैस तो आती नहीं है तो हम बाहर से चीज़ें लेने पर मजबूर हैं, और बाहर से भी आते हैं तो चीज़ों का रेट ही बहुत ज़्यादा हुआ पड़ा है। गैस का भी LPG जो है उसका भी रेट बहुत ज़्यादा है। शहरी मुतबादल ईंधन इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, लेकिन लकड़ी, कोयला, LPG गैस की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। सर्दी के इस मौसम में गैस का ये बहरान अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बनता जा रहा है। सुई गैस का ये बहरान न सिर्फ शहरियों की जिंदगी को मुतासर कर रहा है, बल्कि इनके रोजमर्रा के अखराजात में भी इजाफे का बाइस बन रहा है। हुकूमत और मुतल्लिका अदारों को चाहिए कि इस मसले का फौरी हल निकालें। कैमरा टीम के साथ मियां काशिफ, ABN न्यूज़, कसूर। खानका डोगरा के मोहल्ला मोहम्मदपुरा में लाखों रुपए मालियत से बनने वाले नाले में करप्शन का इंकशाफ। शहरियों का कहना है कि ठेकेदार मुबैना तौर पर दर्जा सोम की ईंटें इस्तेमाल कर रहा है। मज़ीद जानते हैं मुदस्सर अली भट्टी की इस रिपोर्ट में। खानका डोगरा मोहल्ला मोहम्मदपुरा में अरसा दराज से निकासी आब का बंदोबस्त न होने की वजह से गंदा पानी ने आबादी के वसत में डेरे जमा रखे थे, जिस पर डिप्टी कमिश्नर शुक्रा ने नोटिस लेते हुए निकासी आब के लिए नाले की तमीर के अहकाम जारी किए। मकामी अफसरान की मिली बकत से लाखों रुपए की मालियत के 1200 फुट नाले की तमीर का ठेका मनपसंद ठेकेदार को दे दिया गया। नाले की तमीर में नाकस ईंटें, सीमेंट से ज्यादा रेत, जबकि क्रैश भी गैर मियारी इस्तेमाल हो रहा है, और दूसरी तरफ नाले के लेवल का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा। अहले मोहल्ला ने एहतजाज करते हुए कहा, मटीरियल तो बहुत नॉर्मल इस्तेमाल कर रहे हैं जी, बहुत ज्यादा रेत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ईंट जो सी है वो भी बहुत हल्की लगा रहे हैं। तो नालियों के गलियों के मुताबिक ये बहुत ऊंचा नाला है, ये पानी सारा बैग गलियों में जाना है। ये जो मटीरियल लग रहा है रेत ही लग रही है, इसमें सीमेंट का नामो निशान ही नहीं है, और जो क्वालिटी है ईंट की, ईंट को ऊपर उठा कर नीचे फेंका तो 4 टुकड़े हो जाते हैं, और बिल्कुल ही नाकस बिल्कुल नाकस बन रहा है। पानी हमारे घरों में अभी दाखिल हो रहा है, ये हाल हो रही है। नाला अवामी सहूलत से ज्यादा ठेकेदार को नवाजने और गवर्नमेंट को लाखों रुपए का टीका लगाने के लिए बनाया जा रहा है, जहां मेरे नाम की कोई शय नजर नहीं आ रही। अवामी हल्के ने एहतजाज करते हुए वजीर आला पंजाब से नाकस मटीरियल इस्तेमाल करने वाले ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नाले की नई तमीर का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ दशर लिबर्टी, ABN न्यूज़, खानका डोगरा। बल्कसर महकमा हाईवे की नहली और मुंतखब नुमाइंदों की अदम दिलचस्पी के बायस सोहा बहादुर बाईपास रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार, जिसके नतीजे में अहले इलाका अजियत से दो चार है। मजीद देखेंगे कैसर बुखारी की रिपोर्ट में। चकवाल तमिया वाली मेन रोड की तमीर सुस्त रवि के बायस सोहा बहादुर बाईपास का 3 किलोमीटर का टुकड़ा अरसा दराज से मुकम्मल नहीं हो सका। हाईवे का ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर फरार हो गया है। सड़क की खस्ता हाली की वजह से शहरियों और ड्राइवर्स को शदीद परेशानी का सामना है। गाड़ियों की खराबी मामूल बन चुकी है, हादसात में भी इजाफा हो गया है। हुकूमत को बने भी 10 माह का अरसा मुकम्मल हो चुका है, मगर मुंतखब नुमाइंदों की अदम दिलचस्पी के बायस रोड की तमीर ताहाल ताखीर का शिकार है। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सड़क को फौरी तामीर करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा सईद कैसर अब्बास बुखारी, ABN न्यूज़, बलकसर, चकवाल। शाहसदा के हल्के PK 66 शबकदर के मुख्तलिफ इलाकों की सड़कें और गलियां टूट फूट का शिकार हैं। अरसे दराज से तरक्याती काम न होने के बाद सड़कें खंडरात में तब्दील हो गई। सड़कों की खस्ता हाली से शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना है। शबकदर से देखते हैं इमदाद अली शाह की रिपोर्ट। सूबाई असम्बली हल्का PK 66 शबकदर में अरसे दराज से तरक्याती काम न होने के बायस मुख्तलिफ इलाकों अरंडा, शबकदर, खुबे, मर्दाना, समानात, हलीमजे, गड़ंगी, पिरकला, कतोज़े और दीगर इलाकों में सड़कें और गलियाँ टूट फूट का शिकार होकर कंडरात में तब्दील हो गए हैं। टूटी फूटी सड़कों पर गुजरते हुए शहरियों ने मुतालबा करते हुए बताया, शबकदर की सड़कें तबाह बर्बाद है और हुकूमत से अपील की जाती है कि इसकी तामीर करे। हल्का PK 66 के मुख्तलिफ सड़कें मुरम्मती काम के मुंतज़र है। सूबाई हुकूमत और मुतालिका महकमों के आला हुक्काम तामीर व मुरम्मत का काम मुकम्मल करके शहरियों को सहूलियात फराहम करे। इमदाद अली शाह, ABN न्यूज़, शबकदर। बहावलपुर मौसम सरमा में मछली हर छोटे बड़े की मनपसंद गज़ा होती है। सर्दी में इजाफा होते ही बहावलपुर शहर भर में मछली पॉइंट सज गए। मछली फरोशों की चांदी। मज़ीद देखेंगे साजिद ज़ुहैब की रिपोर्ट। मछली दुनिया भर में मरगूब गुज़ा समझी जाती है। इसकी कई अक़साम है। यूँ तो मछली सारा साल खाई जाती है, मगर सर्दियों में इसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है।
सर्दियों में बहुत ज़्यादा चल रही है और इसकी खपत हम पूरी भी नहीं कर सकते। बहुत डिमांड हो रही है आजकल मछली की, और मछली मुर्गी से बहुत बेहतर है। सर्दी में इजाफा होते ही शहर भर में बरत जाते मराकज़ और दीगर अवामी जगहों के आहते में मछली फरोख्त करने वालों ने डेरे जमा लिए। इस मौसम में बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैं खुद भी एक बुजुर्ग आदमी हूँ, तो अपने बुजुर्गों के लिए भी और अपने लिए भी मैं मछली लेके जाता हूँ। इसका सूप, खसूसन इसके जो सिरों का हम सूप बनाते हैं, वो हमारी सांस के लिए, छाती के लिए बहुत अच्छा है। मछली जो है ना, ये सर्दियों का मेवा है। मछली सबको खानी चाहिए, ये बच्चों के लिए बहुत मुफीद है। मछली इंसानी सेहत के लिए बहुत अहम ग़िज़ा है। इसमें ऐसे अज्जा होते हैं जो कि किसी और गोश्त में नहीं पाए जाते, मगर बढ़ती महंगाई की वजह से मछली की कीमतों में दोगुना इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से सर्दियों की इस मरगूब ग़िज़ा का इस्तेमाल आम शहरियों के बस में नहीं रहा। कैमरामैन अमीर हमजा के साथ साजिद सुहेब, ABN न्यूज़, बहावलपुर। चकवाल में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, मछली की मांग में इजाफा हो गया। शहर भर में मुख्तलिफ इक़साम की मछली मार्केट में दस्तयाब है। देखेंगे साजिद बलोच की रिपोर्ट। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही चकवाल में मुख्तलिफ इक़साम की मछली के स्टॉल सज जाते हैं। शहरियों की बड़ी तादाद मछली की खरीदारी के लिए इन स्टॉल्स का रुख कर रही है। ये ख़ज़ा सर्द मौसम में न सिर्फ तवानाई फराहम करती है, बल्कि सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। चकवाल में कांटे वाली भी चल रही है, बगैर कांटे के भी चल रही है। बगैर कांटे में समुंदर की मछली भी आती है, ज़्यादा वैरायटी बगैर कांटे में समुंदर की होती है। जो कांटे वाली मछली है वो दरिया वाली रोहू मिल जाएगा, डमरा मिल जाएगा, माशेर मिल जाएगी, ग्रास मिल जाएगा, सिल्वर मिल जाएगा। ये आपको जो है ना डैमों और दरियाओं की मछलियाँ मिल जाएंगी। चकवाल के शहरी मछली को न सिर्फ लजीज खाने के तौर पर देखते हैं, बल्कि सेहत के फवायद के बायस भी इसे तरजीह देते हैं। सर, ये मछली सर्दियों की खुराक है, इसलिए सेहत के लिए अच्छी होती है, गर्म होती है, इसलिए सर्दियों में यूज़ होती है। वो ज़्यादा चलती भी सर्दियों के सीज़न में है। जैसे हर चीज़ का सीज़न होता है, फ्रूट का भी सीज़न होता है, माल्टे सर्दियों में आते हैं, इस तरह मछली भी सर्दियों में आती है, तो इसलिए इसको सर्दियों में खाना चाहिए, सेहत के लिए अच्छी होती है। सारा असल सर्दियों में खाने का मकसद ये है क्योंकि सर्दियों की पैदावार है, क्योंकि गर्मियों में तो गर्म होती है, अवाम ये समझते कि नहीं खाते। ये हम लोग लेने आए हैं, यहाँ पे जो लेने आए वो रोहू मछली लेने के लिए आए हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक हफ्ते में 2 बार मछली का इस्तेमाल दिल की बीमारियों से बचाव के लिए मुफीद है, क्योंकि मछली में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और विटामिन डी जिस्म के मुदाफ़ियाती निज़ाम को मजबूत करते हैं। कैमरा टीम के साथ साजिद बलोच, ABN न्यूज़, चकवाल। गुजरांवाला जिला इंतजामिया की ज़ेर निगरानी महाराजा रंजीत सिंह हवेली के बहाली का तामीराती काम तेजी से जारी है। 18वीं सदी में तामीर होने वाली इस अजीम हवेली की तज़ीनो आराइश के इस मंसूबे ने इसकी शान और शौकत को दोबारा उजागर किया। मजीद बता रहे हैं मुदस्सिर बुखारी अपनी रिपोर्ट में। गुजरांवाला शहर में वाक़या पहले सिख महाराजा राजा रंजीत सिंह की तरही हवेली की बहाली का काम ज़िला इंतजामिया की ज़ेरे निगरानी जारी है। महाराजा रंजीत सिंह 13 नवंबर 1780 को इस हवेली में पैदा हुए थे। अरसा दराज से हवेली खस्ता हाली का शिकार थी, जिसे अब करोड़ों रुपए की लागत से दोबारा असल हालत में बहाल किया जा रहा है। आर्कियोलॉजी माहिरीन की टीमें मेहनत और लगन से इस तरीही विरसे को महफूज बनाने के लिए काम कर रही है। गुजरांवाला की जो हमारी तरीकी सकाफत है, जो हमारा तारीख का हमारा विरसा है, हम उसको महफूज बनाने के लिए, उसको सेव करने के लिए गवर्नमेंट पंजाब ने, स्पेशली मोहतरम मरीम नवाज साहिबा ने इस पे बहुत इनिशिएटिव लिए हैं। राजा रंजीत सिंह की हवेली है, उस पे 7 करोड़ जो है वो एक प्रोजेक्ट हम उसमें ले आए हैं। हवेली महाराजा रंजीत सिंह की बहाली के मंसूबे में वही मवाद इस्तेमाल किया जा रहा है जो असल तमीर के वक्त इस्तेमाल हुआ था, जैसे हाथों से तैयार करदा ईंटें, चूना, गुड़ और मखसूस मिट्टी। माहिरीन इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि ये तरीही मुकाम अपनी असल शिनाख्त बरकरार रखे। ये जो राजा रंजीत सिंह की हवेली है दोबारा तमीर हो रही है, बहुत अच्छा जो है ना जिली गवर्नमेंट का इंतजाम है, बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। पहले तो यहाँ पे लोग नशाई वगैरह के डेरे होते थे, लोग जानवर वगैरह बांध देते थे और कुछ भी नहीं होता था। हुकूमत पंजाब और गुजरांवाला ज़िला इंतजामिया की तरफ से पंजाब के पहले सिख महाराजा राजा रंजीत सिंह की जाय पैदाइश और तरीही विरसे की बहाली से सियाहत को फरोग मिलेगा और मुकामी मीशत भी मजबूत होगी। कैमरा टीम के साथ मुदस्सिर बुखारी, ABN न्यूज़, गुजरांवाला। ईसा खेल में महंगाई ने गरीब आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। सब्जियां और दीगर जरूरी अशिया जो कभी आम आदमी के लिए आसानी से दस्तयाब थीं, अब ख्वाब बन चुकी। जहीर अब्बास खान रिपोर्ट कर रहे हैं। सब्जियां जो हर दस्तरखान की जीनत है, अब गरीब आवाम के लिए नाकाबिले खरीद बन चुकी हैं। आवाम का कहना है कि रोजमर्रा की जरूरी अशिया की बढ़ती हुई कीमतों ने उनके चूल्हे ठंडे कर दिए हैं।
सब्जियां रोज़मर्रा में इस्तेमाल में होने वाली चीज़ है, इनकी कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि इनकी कीमतों में कमी लाई जाए। गरीब आवाम का कहना है कि उनके मसाइल की तरफ तो कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। वो हुकूमत से अपील करते हैं कि शय खुर्दनोश की कीमतों में कमी के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। कैमरा टीम के साथ ज़हीर अब्बास खान, ABN न्यूज़, ईसा खैर। नौशहरा में एक्साइज पुलिस ने हेरोइन स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गाड़ी के खुफिया खानों से 20 किलोग्राम आला क्वालिटी की हेरोइन बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक बरामदशुदा हेरोइन की मालियत करोड़ों रुपए है। एक्साइज मर्दान रीजन में मुनशियात फरोश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम से मजीद तफ्तीश की जा रही है। अपर दीर लवारी टनल के मकाम पर मुकीम मौजूद पेशावर शहर से ताल्लुकने वाली नन्ही शुमाइला 6 जुबानें बोलती है और इंतहाई सर्द मौसम में लवारी टनल के मकाम पर रेवड़ियां और दीगर खुश्क मेवे भी बेचती है। रिपोर्ट कर रहे हैं अपर दीर से ABN न्यूज़ की रिपोर्टर गुल हुसैन। बर्फपोश पहाड़ों के दामन में वाक़या लवारी टॉप में अपने बाप के साथ दाल, चने और मूंगफली फरोख्त करने वाली 9 साला शुमाइला को 6 मुख्तलिफ ज़ुबानों पर अबूर हासिल है। मेरा नाम शुमाइला है, मैं पनाकोट में रहती हूँ और मैं 6 ज़बानें बोलती हूँ एंड आई लर्न ऑल लैंग्वेजेस माय फादर एंड वी आर सेलिंग ऑन लॉरी टनल दिस थिंग सम स्वीट मार्बल्स एंड थिंग सम और यहाँ पर ये सारे लैंग्वेज मैं अपने बाबा से सीखे। बाबा को 14 लैंग्वेजेस आते हैं और बाबा मुझे घर में ही पढ़ाते हैं। मैं स्कूल नहीं गई हूँ, मुझे स्कूल अच्छा भी नहीं लगता, मुझे बाबा घर में ही पढ़ाते हैं। सुल्लाह शुमाइला की कुदरती टैलेंट और सलाहियत देखकर लवारी टॉप आने वाले सियाह भी हैरान रह गए। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सियाहों की बड़ी तादाद शुमाइला से मिलने के लिए लवारी टॉप आने लगे। एक सयाह शुमाइला की सलाहियत के हवाले से कहते हैं, मैं पेशावर से आया हूँ और जब मैं इधर आया टूर के लिए तो हमने देखा शुमाइला को, जिस इसका टैलेंट हमने देखा तो मैं हैरान रह गया कि इधर इस लवारी टनल में जिधर तालीम का निज़ाम भी ठीक से नहीं है ना, और इधर भी इनका इतना अच्छा तरबियत हो चुका है ना। अगर हुकूमत इस बच्ची की तालीम और तरबियत पर थोड़ा बहुत तवज्जो दे तो मुस्तक़बिल में ये बच्ची मुल्क और कौम के लिए बड़ी सरमाया साबित हो सकती है। कैमरा टीम के साथ गुल हुसैन, ABN न्यूज़, अफरदीर। गुज़श्ता साल लंडी कोतल में ख़वातीन के कुल 24 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनको खातून एडिशनल SO ने खुश असलूबी से हैंडल किया है। कबायली इलाके में पहली दफ़ा हो रहा है कि ख़वातीन के मसाइल को खातून SHO ही देख रही हैं। मज़ीद देखते हैं राहत शिनवारी की रिपोर्ट। साल 2024 में ताना लंडी कोतल में ख़वातीन के कुल 24 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस हवाले से खातून एडिशनल SHO महक परवेज़ ने मीडिया को बताया कि इन 24 केसेस में से 2 FIR दर्ज हो चुके हैं, जबकि 20 घरेलू तनाज़ात के केसेस हैं और इसके अलावा 2 ख़वातीन को तुरखम बॉर्डर से रिकवर किया जा चुका है। मैंने SHO DPO के हुक्म के मुताबिक जिन ख़वातीन को रिकवर किया उनको बहुत खुश असलूबी से मैंने उनको रिकवर किया। उसी तरह जिस तरह मेरी बहनें, जिस तरह मेरी माएँ हैं, उनके साथ इस तरह मैंने डीलिंग की है। तो मतलब उनको बहुत अच्छी तरीके से मैंने जो है वो उनके जो मसले मसाइल थे उनको हैंडल किए। उन्होंने कहा कि साल 2024 बतौर खातून एडिशनल SHO उनके लिए इंतहाई कामयाब रहा और उनको DPO और SHO की सपोर्ट की मदद से ये कामयाबी मिली है और वो पुरुमीद है कि मुस्तकबिल में भी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाएगी। काबिल ज़िक्र है कि लंडी कोतल में किसी भी खातून ने साल 2024 में कोई जुर्म नहीं किया है और ना ही खातून के खिलाफ जुर्म की मद में थाना में कोई रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। कैमरा टीम के साथ राहत शिनवारी, ABN न्यूज़, लंडी कोतल। खानपुर शहर के खालिस मैदा, चीनी और घी से तैयार करदा मशहूर मिठाई खताई शहर और सियाह खुद भी शौक से खाते हैं और दोस्त अहबाब को तोहफा देने के लिए भी लेकर जाते हैं। खानपुर शहर की मशहूर सौगात मिठाई खताई को खालिस मैदा, चीनी और घी से तैयार किया जाता है। खताई बनाने के लिए कारीगर सबसे पहले खालिस मैदा में चीनी और घी डालकर गूंद कर तैयार करता है। इसके बाद छोटी छोटी गोल टिक्कियाँ बनाकर लोहे के पत्थर पर रखकर कच्ची खताई वाले पतरे को एक गोल तरामी के दरमियान रख देता है। तरामी के ऊपर जलते हुए कोयलों का थाल रख दिया जाता है और कुछ मिनटों के बाद कोयले को हवा देने के बाद खस्ता खटाई खाने के लिए तैयार हो जाती है। दुकानदार खटाई को लोहे के पत्रों से निकाल कर ट्रे में सजाकर ग्राहकों को फरोख्त करने के लिए दुकान पर सजा देते हैं।
जमात इस्लामी ने उगी में मेन सड़कों की तबाही और आवाम के मसाइल का जिम्मेदार नून लीग और PTI को करार देते हुए कहा है कि अवामी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने का अहद कर लिया। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे उगी से हमारे नुमाइंदे आसिफ खान की रिपोर्ट में। जमात इस्लामी की हज़ारा रीजन से ताल्लुक़ रखने वाली सूबाई क़यादत ने उगी भर के सड़कों दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही, मादनी वसाइल पर गैर मकामी लोगों के कब्ज़े और अवामी महरूमियों का जिम्मेदार नून लीग PTI की हुकूमतों और मुंतखब क़यादत को करार दिया है। इस सिलसिले में जमात इस्लामी सब जोन शेरगढ़ के ज़ेर एहतमाम वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिससे हज़ारा खैबर पुख्तनख्वा के अमीर अब्दुर्रज़ाक अब्बासी, अली हसन शाह, रियाज उसामा, हाफिज मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद राशिद एडुकेट, खालिद खान एडुकेट और दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया। और मैं कहता हूँ सर माइंस की रॉयल्टी आपके मिल जाए, पूरी यूपी जोन के जितने रोड है सारे बन जाएंगे, पूरी यूपी के अंदर जितने BHO अस्पताल है वो अपने पैसों से चलेंगे। चोर आपकी मशीनें भी खा गए, चोर लेबोरेटरी का सामान भी खा गए, चोर CT स्कैन मशीनें भी खा गए और बड़े मोमन बड़े बैठे हुए। जमात इस्लामी रहनुमाओं ने कहा कि फरशुदा निज़ाम आवाम के हुकूक के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है, जिससे निजात के लिए कोई दकीका फरोगुज़ाश्त नहीं किया जाएगा। आसिफ खान, ABN न्यूज़, उगी। लोअर दीर के इलाके वादी तलाश शजू में दस्तारबंदी की रूहानी तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर 50 से ज़ायद तलबा ने और तजवीद कुरान मुकम्मल करने की सादत हासिल की है। तकरीब में उमायदीन इलाका, अलामा कराम और तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। तकरीब से खिताब करते हुए JUI के सूबाई डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद रहीम हकानी भी इसमें मौजूद थे। सिंध का रुख करते हुए आपको बताएं, भारत के यात्री साधुबेला की यात्रा करने सखर पहुंच गए हैं। भारत के मुख्तलिफ शहरों से 84 यात्री सखर साधुबेला पहुंचकर खुशी से झूम उठे। यात्रियों का कहना था कि पाकिस्तान में लोगों की मोहब्बत देखकर बहुत खुशी हुई। मजीद बता रहे हैं सखर से पराग शर्मा अपनी रिपोर्ट में। हर साल की तरह इस साल भी शदानी दरबार का गादी नशीन साईं युधिष्ठिर लाल की सरबराही में भारत से 84 यात्रियों का जत्था साधु बेला की यात्रा करने सखर पहुंच गया, जहां सखर की हिंदू पंचायत की जानिब से भरपूर अंदाज में यात्रियों का स्वागत किया गया। शदानी दरबार के गादी नशीन संत युधिष्ठिर लाल ने कहा कि पाकिस्तान सिंध की पाक जमीन हमेशा हमें अपनी ओर खींचती है। इंडिया के 6 स्टेट का 84 लोगों का यहाँ जत्था हर साल की तरह साधु बेला सखर आया है। सिंध की, पाकिस्तान की यह पाक भूमि हमें हमेशा खींचती है अपनी ओर और हमारी कोशिश रहती है कि पूरे इंडिया के नए नए लोगों को लेके आवें और लोग देखें कि यहाँ की कितनी तहजीब है, इंसानी सभ्यता है। भारत से आने वाले यात्री अपनी जन्मभूमि पर पहुंचकर इंतहाई खुश नजर आए और बताया कि सिंध के लोगों की मोहब्बत देखकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। भारत से आने वाले यात्रियों के लिए साधु बेला मंदिर में खाने पीने के मुख्तलिफ स्टॉल लगाए गए और सिक्योरिटी के इंतजाम इंतहाई सख्त किए गए। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा शेख के साथ पराग शर्मा, ABN न्यूज़, सखर। खैरपुर नाथन शाह शहर भर में मुलजमान ने अपने डेरे डाल दिए। शहरी गैर महफूज पुलिस मंजराम से गायब हो चुके। इलाका मकीनों के मुताबिक तहसील में गुज़श्ता 2 महीनों से जारी चोरी, डकैती, लूटमार और दीगर जराइम में कमी आने के बजाय मुसलसल इजाफे ने शहरियों को परेशान कर दिया। तुरबत के इलाके कोहाड़तंप में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल कर दिया। कोहाड़तंप में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जाम भाग। मुसल्लह अफराद फायरिंग के बाद फरार हो गए। फायरिंग से शख्स मौके पर जाम भाग हो गया, जबकि दूसरे शख्स को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया, जहां वो दम तोड़ गया। हरनाई के इलाके खोस्ट कोयला कान का एक हिस्सा बैठ जाने के बायस 2 कानकन कान के अंदर फंस गए। तहसील खोस्ट में एक हिस्सा बैठने की वजह से 2 कानकन कोयल माइन के अंदर फंस गए हैं। फंसे हुए कानकनों को निकालने के लिए इंस्पेक्टर ऑफ माइंस की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीम ने एक कानकन की लाश निकाल ली है। रुख करें आज़ाद कश्मीर का। मुजफ्फराबाद में कोहला के मकाम पर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान कन्वेंशन जारी। सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान का कन्वोकेशन से खिताब। कहा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जनूबी एशिया के महफूज मुस्तकबिल के लिए एक बड़ी जमानत है। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान के खिताब में कहना था, तहरीक-ए-हक़ पाकिस्तान दर हकीकत तहरीक तकमील पाकिस्तान है।
ضلعی فوجداری عدالت میں راجہ شمریز خان سیشن جج اور منور حسین خورشید ضلع قاضی نے تھانہ کوٹلی میں درج قتل کے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا۔ مقدمے کے مطابق ملزم نے فائرنگ کر کے اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ عدالت نے مقدمے کی سماعت کے بعد ملزم کے خلاف جرم ثابت ہونے پر پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 302 کے تحت مجرم کو سزائے موت سنا دی۔ پانی والا نالہ ماہل پر آبی اور فضائی آلودگی کا سبب بننے والے کرش پلانٹس کے خلاف عوامی ایکشن کمیٹی ٹائیں نے 25 جنوری کو دھرنا دینے اور کرش پلانٹس کے گھراؤ کا اعلان کر دیا۔ عوامی ایکشن کمیٹی ٹائیں کے مشترکہ اجلاس میں شرکا میں کہا گیا کہ ارجا کے مقام پر لگے کرش پلانٹ سے پانی کو آلودہ کیا جا رہا ہے۔ بارشیں نہ ہونے سے تمام یونین کونسلز میں پانی کی قلت ہے۔ جہلم ویلی حکومتی عدم توجہی کے باعث لائن آف کنٹرول چکوٹھی تا کھلانہ ویلی مین روڈ کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی۔ سڑک پر جگہ جگہ کھڈے پڑے ہیں اور سیفٹی دیواریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ علاقہ مکینوں کے مطابق لائن آف کنٹرول کھلانہ ویلی کی مین روڈ کی مرمتی کشادگی اور اپرٹیکیشن ہونے کی وجہ سے جگہوں پر گاڑیوں کی کراسنگ مشکل سے ہوتی ہے۔ کھڑی شریف میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر توانائی آزاد کشمیر چودھری ارشد حسین نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ہر طرف نور پھیل گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی قرآن کریم کا عملی نمونہ ہے۔ حضور کی سنت پر عمل پیرا ہو کر دنیا و آخرت میں کامیابی یقینی ہے۔